பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சமூக விஷயங்கள். எது சுயராஜ்யம்? சுதேசி சுயராஜ்யம் என்று இப்பொழுது எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் வெள்ளைக்காரன் மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள். இவைகளெல்லாம் உள்ள மட்டும் நாம் பரதேசிகள்தான். நம் நாடு பராதீனத்தில் உள்ள ராஜ்யம்தான். வாஸ்தவமான சுயராஜ்யம் வர வேண்டுமென்றால் நம்முடைய தேசத்தின் ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை கவனித்து இப்பொழுது இருப்பதை அப்படி மாற்றினால் நல்லது என்று உணர்ந்து அதற்கு வேண்டிய காரியங்களை செய்வதுதான். நம்முடைய தேசத்து பழைய வழக்கங்கள், தர்மங்கள், ஆத்ம சம்பத்துக்கள் மாறாமல் இருக்க வேண்டும். பிற தேசத்தார்கள் மாதிரி நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது தப்பு. வெளிநாட்டார் சொல்லாமலே நாமே அவர்களுடைய பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகிவிட்ட பின் அரசியலில் மட்டும் அடிமைத்தனம் இருந்தென்ன போயென்ன? உண்மையான சுயராஜ்யமானால் நம்முடைய சுதந்திரப்படி நடத்தும் சட்டசபை எனில் நம்முடைய தர்மராஜ்யம் ஆதியில் எப்படி இருந்தது, அதை மீண்டும் கொண்டு வர என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆலோசிக்க வேண்டும். நமக்கென்று ஒரு பண்பாடும் நாகரிகமும் உண்டு, இருக்கட்டுமே. அதையே ஏன் கட்டிக்கொண்டு அழ வேண்டும் என்றால், நமது என்கிற வெறும் பாசத்துக்காக இப்படி சொல்லவில்லை. எத்தனையோ புராதன நாகரிகங்கள் கால பிரவாகத்தில் அடித்துக்கொண்டு போன போதிலும் நம் பண்பாடும் நாகரிகமும் பாறாங்கல் போல எத்தனையோ 1000 ஆண்டுகளாக நிலைத்திருப்பதாலேயே இதற்கு ஒரு விசேஷம் இருக்கத்தான் செய்கிறதென்று உணர்ந்து அதையே நாமும் அனுசரித்து வாழ வேண்டும். நாம் நாமாக இருக்க வேண்டும். எவ்வளவு பலம் நமக்கு உண்டோ அவ்வளவையும் நம்மை நிஜமான நம்மவர்களாக்குவதில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். வெள்ளைக்கார வேஷத்திலே உள்ள நம்மவர்கள் சட்டம் செய்கிறார்கள். அதற்கு அடிமையாக நாம் இருக்கிறோம் என்றால் அதில் சுதந்திரத்தின் சாரமே இல்லை. நம்முடைய சம்பிரதாயங்களை அனுசரிக்காதவர்களுக்கு ஓட்டு கொடுத்து வரும் ராஜ்யம் அடிமை ராஜ்யம்தான். லௌகிக விஷயங்கள் கூட ஆத்ம சம்பந்தமாகவும் தெய்வ சம்பந்தமாகவும் இருந்த முறைதான் நம்முடையது. அதன்படி இருந்தால் உத்கர்ஷத்தை, உயர்வை அடையலாம் என்பதை அறிந்து நமக்கு எந்த மாதிரி சுதந்திரம் உண்டோ அதை, அந்த முறையை நிலைநிறுத்துவதிலேயே பயன்படுத்த வேண்டும். தர்மம், தொழில்முறை முதலியவைகளை அறிந்தவர்களையும் அனுஷ்டானம், ஒழுக்கம் உடையவர்களையுமே ராஜ்ய நிர்வாகத்தில் வைத்து பார்க்க வேண்டும். அவர்கள் நம்முடைய சாஸ்திரப்படி தர்மராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்து இது நன்றாக நடக்கிறது என்று காட்டி மற்ற தேசத்தவர்களும் இதை அனுசரிக்க செய்ய வேண்டும். அப்படி நடத்தி காட்டுவதற்கு நம்முடைய சாஸ்திரங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வழிகாட்டும் புஸ்தகங்கள் பல இருக்கின்றன. இவை இருப்பதால் தான் நானும் இதையெல்லாம் சொல்லவாவது முடிகிறது. இல்லாவிட்டால் எல்லாம் மறந்து போயிருக்கும். அவைகளை பார்த்து
அந்தப்படி ஏன் நடக்கக்கூடாது? அந்தப்படி பண்ணுகிறவர்களை ஏன் சட்டசபைக்கு அனுப்பக்கூடாது என்று எல்லா ஜனங்களும் ஆலோசித்து பார்க்க வேண்டும். நமக்கு கொடுக்கப்படும் சுதந்திரத்தை இவ்விதம் பிரயோஜனப்படுத்தி லோகத்தில் தர்மத்தை நடத்தி காட்டி மற்ற தேசத்தவர்களுக்கும் வழிகாட்டி பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுக்கு சின்ன க்ளூ ஒருத்தர் கொடுக்கிறார் அபிராமிதாதுல. இல்லாமை சொல்லி உருவத்தம்பால் சென்று இழிவுபட்டு இல்லாமை நெஞ்சில் நினைகுவரேல் நித்தம் நீடு தவம் கல்லாமை கற்ற கயவர்த்தம்பால் ஒரு காலம் செல்லாமை வைத்து திருப்புரை பாதங்கள் சேர்ந்தீங்களே. உனக்கு வறுமை வராத இருக்கணும். வறுமை வந்தாதான் நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லி ஒருத்தர் போய் பிச்சை எடுக்க வேண்டியிருக்கு. இல்லாமை சொல்லி உருவத்தம்பால் சென்று, இல்லையே ஐயா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கே தேகி அப்படின்னு போறோம் இல்லையா, எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா தெரிஞ்சவா கூட ஓடி போயிடுறா, கதை தக்க மாட்டேங்கிறா, ஊரை விட்டு போயிடுறா. ஏன்னா இவன்ட்ட கொடுத்தா திருப்பி வருமோ வராதோன்னு. இவன்ட்ட பணம் நிறைய இருந்தோ அத்தனை பேர் வந்து ஒட்டின்டான். இவங்க டேரா அடிச்சு எல்லாம் பண்ணா, ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கலந்து எல்லாம் பண்ணா. இப்போ அவன்கிட்ட இல்லைன்னு அவன் அம்மா ஓடி போயிட்டான். ஒரு காளிதாசன் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றான், ஒரு ஏழை பிச்சைக்காரன காத்து கூட கிட்ட போவாதான், காத்து கூட அவனை கண்டா பயப்படுமா. அது ஒரு பாடல்ல சொல்றார். அது தமிழ்ல கூட ஒரு பாடல் ஒண்ணு இருக்கு, இருக்கான்னு பாக்கான்னு. காத்து கூட அவனை கண்டா ஓடும்னா, ஒரு பிச்சைக்காரன் என்ன பண்ணானா ரொம்ப கட்டப்பட்டுதா, அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே இல்ல. சரி இனிமே இருந்து பிரயோஜனம் இந்த லோகத்துல, நம்ம இந்த உடலை மாய்ச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி போனா ஒரு ஸ்மசானம் இடுகாடு கொண்டு வந்து நேரம் அங்க போயிட்டான். போன உடனே அங்க பார்த்தா அன்னைக்கு சாயங்காலம் தான் ஒருத்தர் காலை கட்டி ஆயிடுத்து, அவரை கொண்டு வந்து படுக்க வச்சிருக்கான். அது எரிஞ்சுட்டு இருக்கான். இவன் நேரம் அதுகிட்ட போனான். போனோன்னா ஹே சகே அப்படின்னு கூப்பிட்டான், ஹே நண்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டான். நண்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டான்னு எழுந்துதான். இது காளிதாசனுடைய ஒரு இமேஜினேஷன். அது ஆக்சுவலா என்னன்னா பாடி பிளட் இதெல்லாம் போய் இறுகி இருக்கும். அந்த சூட்ல இறங்கினோன்னா அது எழுந்து உட்காரமா இருக்கும். அந்த வீட்டுல வந்து அடிப்பான், திருப்பி படுத்தணும்னு சொல்றாரு. நம்ம பார்த்தது இல்ல. இது எழுந்துதான். ஏன்னு என்ன கேட்கறான், கேட்கறதுக்காக எழுந்துருங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஏன்னு சொன்னானா, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்ப்பா, ரொம்ப துக்கத்துல தாங்க முடியாத இருக்கேன், என்ன பண்றதுன்னு லைஃப்ல தெரியல, வாழ்க்கை ரொம்ப வெறுத்து படுத்த. நீ சௌக்கியமா வந்து இங்க படுத்துட்ட, உனக்கு எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுத்த. நீ எனக்கு ஒரே பண்ணி மனுஷா எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டா, யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறா, சொந்தக்காரருக்கு பிடிக்கல, பெத்த பிள்ளைக்கு பிடிக்கல, யாருக்குமே பிடிக்கல. நீ எனக்கு ஒரே உபகாரம் பண்ண, சித்தனா எழுந்து நீ வெளியில வா, நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் படுத்துக்கிறேன். அதாவது பார்த்துதான் ஒரு முறை மறைச்சுதான் திருப்பி உடனே படுத்து விட்டான். அது சொல்ல உனக்கு தூஷ்ணீம் பாபுவாங்கிறார். அதாவது மௌனமாக இருந்து திருப்பி படுத்து நிறுத்தினா. அந்த பாடல் கிடைக்காத தமிழ்ல பண்ணிருக்கோம். அத இடுகாடு தனில் இரவு முழுவதும் இனிதே சிதையில் எரிந்திட புகுந்த சடலம் ஒன்றை சடுதியில் அணுகி சற்றே விலகி தனக்கு மாங்கொரு இடம் தன்னை தந்து இறங்கிட வேண்டி எளியோன் ஒருவன் எகின போது உடனே அதுவோ ஒரு சொல் இன்றி ஊமையாய் படுத்து உறங்கியதானே. அது தமிழ சின்னதா பண்ணான்னு. இடுகாடுதனில் இரவு முழுவதும், ராத்திரி முழுக்க அந்த சுடுகாட்டுல இனிதே சிதையில் எரிந்திட போன. ராத்திரி போய் அந்த சடலத்தை படுத்து எரிஞ்சு போயிடலான்னு போயிட்டான் வருது சடலம். அந்த சடலம் ஒன்றை சடுதியில் அணுகின. கிட்டுக்கிட்டுன்னு போனான். வேற யாராவது போயிட போறாளே, கேட்டு போறாள, நம்ம முந்திக்கணும்னு இந்த பிச்சைக்காரன் கிட்டுக்கிட்டு போய் சடுதியில் அணுகி சற்றே விலகி தனக்கும் ஆங்கொரு இடந்தனை தந்து இறங்கிட வேண்டும். நீ கொஞ்சம் விலகின்ற சித்த நேரம் நான் படுத்துக்கிறேன். நான் கூட சொல்ல மாட்டேன், ஒரு திண்ணல படுத்துக்குவேன் சார், இத்தனை நேரம் நீங்க படுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் நான் படுத்துக்கிறேன், கொஞ்சம் காத்தோட்டமா இருக்கு சொல்லுவேன். இவன் அந்த மாதிரி போய் அங்க படுத்துக்கணும்னு கேட்கலானா, சற்றே விலகி தனக்கும் ஆங்கொரு இடந்தனை தந்து, எனக்கு சித்த கொஞ்சம் இடம் எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டா, அப்படி கேட்கும் போது என்ன படுத்தான், அதுவோ ஒரு சொல்லின்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசுறேன், ஒரு முறை மறைச்சுதான் ஊமையாய் படுத்து உறங்கியதான. உடனே தம்ம திருப்பி படுத்துன்னு மறுபடியும் தூக்கி போயிருக்கான். அது கூட பிச்சைக்காரன் சொன்னா அது கூட ஏழ்மையினர். சார் ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவார். என்னன்னா
அந்த வரிய அது தேவலோகத்தையும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்பார். அதை கேட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இந்த பார்க்கடல் எல்லாரும் கடைஞ்சாலும் இல்லையா, இந்த பார்க்கடல் கடையும் போது முதல் வெளியில என்ன வந்தது அப்படின்னா ஆலகால விஷம் தான் வந்தது. அவன் தேடுறான் அந்த விஷத்தை யாருக்கு கொடுக்குறான், ஏன்னா உலகம் அழிஞ்சு போயிடுமே. அப்பாவி பரமேஸ்வரன் தான் தபஸ் பண்ணியிருந்தார். அவருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, உடம்பெல்லாம் பாம்பு போட்டு இருக்கார், புலித்தோலை கட்டிட்டு இருக்கார், கையில ஓட்ட வச்சுட்டு இருக்கார், எதுவுமே இல்ல, பரம ஏழையா உட்கார்ந்து இருக்காரு. எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு, பக்தாளுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வெறுமை உட்காந்து எல்லாரும் காலில் போய் வந்து நீங்க தான் உபகாரம் அவர் வாங்கி குடிச்சுட்டார். அதுக்கு போய் வரிசையா இன்னும் ஐராவதம் வந்தது, இந்திரன் எடுத்துட்டாங்க, குதிராம எடுத்துட்டான், பகஜாதம் வந்தது எடுத்துட்டான், மகாலட்சுமி வந்தா. அவ என்ன பண்ணா, நான் விஷ்ணு மகாலட்சுமி தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னா போய் அவன் மாரில போய் உட்காந்துட்டான். சமுதிரராஜனை பார்த்து இந்த கவி சொல்றாராம், ஏழையாவே இருக்கப்படாதுப்பா, இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, இந்த வாங்கவத்தோட ஏழையா இருந்தா மதிப்பு கிடையாது. அந்த பரமேஸ்வரன் பாரு ஏழையா இருக்கா, ஒரு விஷத்தை கொடுத்தாங்க அவங்க எல்லாம். இது மகாவிஷ்ணு பார்க்கிற ஜம்முன்னு வந்து இந்த பாம்பு படுக்கிற அப்புறத்துல பட்டாடை கட்டுண்டு அணிகள் எல்லாம் போட்டு அமர்க்கமா இருக்காரு. ஒண்ணு அவருக்கு போய் மகாலட்சுமி கொடுத்துறாங்க. இது பார்த்தாலும் அந்த லோகத்துல கூட ஒரு வசதியா இருக்கும் பணக்காரனா இருக்கவனுக்கு ஒரு மிடுக்கா இருக்கணும் தான் வந்து மரியாதை இருக்கு. ஏழையா இருந்தா எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் இப்படித்தானு அந்த ஒரு கவி ரொம்ப அழகா சொல்ற. அப்படின்னா அப்படி வறுமை வந்துருச்சுன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் அப்படிதான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, பொருள் இல்லாத உலகத்தை மதிக்க மாட்டா. எப்படி மதிக்க மாட்டா பாருங்க. பொருளிலாரை புவிதனில் நதியார் பறிவுடன் அவரை பாரினில் அணுகார். பொருளிலாரை புவிதனில் மதியார் பறிவுடன் அவரை பாரினில் அணுகார். அருளிலார் ஆயினும் அவனியில் மாந்தர் பொருளுடையாரை புகழ்ந்தே போற்றுவார். இதுவும் சாமாலியர். கையில பைசா இல்லைன்னு சொன்னா இந்த உலகத்துல யாரும் மதிக்க மாட்டா, பரிவோட கிட்ட போக மாட்டா. அவளுடைய அருள் இல்லைன்னாலும் அவகிட்ட பணம் இருந்துன்னு சொன்னா மக்கள் சுத்தி சுத்தி போவான். கொடுக்காட்டா கூட பரவாயில்ல. அதான சீலம் தனிதம் ஜனாக சமாசயந்தி ந பரித்தஜந்தி. நாரடியாருடைய டிரான்ஸ்லேஷன். ஆகாது எனினும் அகத்து நெய் உண்டாகில் போகாது இரும்பும் புறம் சுற்றும் யாதும் கொடார் எனினும் உடையாரை பற்றி விடார் உலகத்தவனை. காசு ஒருத்தன் இருந்துட்டான், கொடுக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சா கூட அவனை சுத்தி சுத்தி ஜனம் வருவான். அதுதான் இவருக்கு அருளே இல்லாதவன் அயோக்கியனா அதோட பணம் இருக்கிற சுத்தி சுத்தி போவான். இன்னும் மனுஷாலாம் என்ன பண்ணுவாராம், காசு பணம் இல்லை எனில் கண்ணெடுத்தும் நோக்காரே ஏசி பேசி மனம் நோக ஏளனமும் செய்வாரு. கையில காசு இல்லைன்னா நம்மள எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான், ஏற நிமிந்து கூட பார்க்க மாட்டான். ஏன்னா பார்த்தா நம்ம ஏதாவது கேட்டுருவோம்னு பயப்படுவோனா. ஏசி பேசி மனம் நோக ஏளனமும் செய்வாரு. நம்ம மனசு புண்பட முடியாது, கிண்டலா நக்கலா நிறைய வார்த்தைகள்லாம் சொல்லலாம். ஐயா அட்டம் போட்டா தெரியுமா அந்த காலத்துல, இப்ப பாரு அடுத்த வேலைக்கு இல்லை. அவையார் சொல்லும் போது குடை நிழலிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்தோர் நடையிருந்து ஒரு ஊர் நன்னினும் நன்னுவேன. வறுமையில வந்துடுச்சுன்னா மகாராஜாவா இருந்தா கூட திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு என்ன அடுத்த ஊருக்கு நடந்தே போக முடியாது. நல சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்டவனா தான், இந்த கல்வி வந்து பிடிச்சிடணும்னு அப்படியே ஏழ்மை வந்துடுச்சு, அடுத்த ஊருக்கு நடந்தேதான் போக முடியாச்சு. இவன் தேர் பாகம் வச்சு பெரிய தேர்ல போது இவன் தேர் ஓட்டுற மாதிரி தான் வந்துடுச்சு இல்லையா. ஒரு வேலையும் அமக்கலமா சமைச்சு போட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்டவன் கடைசியில் இவனே சமயக்காரனா உத்தியோகம் பண்ண முடியாது. நலாபகம் சொல்லிக்கிறோம் நம்மலாம், நல்லா சமயக்காரன வேலை பண்ண முடியும்னு ஆச்சு. ஏன் பாண்டவாளுக்கு எத்தனை கட்டணா பட்டாள் எப்படி அழிச்சிருந்தா எவ்வளவு கட்ட போனா. அந்த வறுமை இந்த கொடுமை வந்துருச்சுன்னு சொன்னா எத்தனை கட்டங்கள். ஏன் கண் குழந்தையே வந்து அது செத்து போயிட்டு அது எரிக்கிறதுக்கு காசு கேட்கிற நிலைமை, கொண்டாட்டியே கொண்டு அடமான வச்சு பணம் வாங்கிட்டு வர நிலைமை, இப்படிதான் கஷ்டங்கள் வந்துருச்சு. இப்படி ஆயிடும்னா ஏசி பேசி மனம் நோக ஏளனமும் செய்வார். என்னடா ஒரு ஆற்றாலும் ஒரு பொய் தானே சொல்ல சார், எழுப்பப்படாதா அப்படின்னு கேட்ப. ஒரு பொய் சொல்லப்படாதா, நம்ம ஒரு பொய்ல ஒரு மெய் சொல்லப்படாதான்னு கேட்பாரு. இப்ப விஸ்வாமித்திரன் இந்த காலத்துல இருந்தாருன்னா நம்மள வந்து என்ன கேட்பாருமா, ஐயா ஒரே ஒரு உண்மை சொல்லுப்பா, எல்லாம் பொய்யே சொல்லு, ஒரு உண்மை சொல்லுப்பா, நான் வந்து சாமிகிட்ட சபதம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். அப்படி கெஞ்ச வச்சிருவோம் நம்ம அவரை. இப்பதான் காலமே மாறி படுத்துவோங்க. பாசபந்தம் பாராது பெற்றோரும் இகழ்வாரே மாசில்லாத குணம் தன்னை மாநிலரோ விரும்பாரே. பாசபந்தம் பார்க்காத சில பேர் அப்பா அம்மா கூட அந்த பிள்ளைகளை பிடிக்காதான். ஒரு ஏழையா போயிட்டான் சாதாரண சொல்லிப்போம், வறுமையில ஓடுற குழந்தைகிட்ட அம்மாவுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பாசம் இருக்கும்னா. ஆனா ரெண்டு விதமா இருக்கு. நிறைய பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கு, பிள்ளைகள் வசதியா இருக்கிற பிள்ளைகிட்ட தான் அப்பா அம்மாவுக்கு பாசம்லாம் இருக்கு, வசதி இல்லாத குழந்தை பாக்கிறது இல்ல போறது இல்லைன்னு கூட சில பேர் சொல்றேன். அந்த மாதிரி கூட நடக்கிறது உண்டு. ஏன்னா இது உலகத்துல வந்து காமனா எல்லாத்துலயும் நடக்குதான். அதேதான் அவையார் மறுபடியும் சொல்லும்போது, கல்லானையானாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாகி எல்லோரும் சென்று அங்கு எதிர்கொள்வார். அவன் படித்தறிவே இருக்காது, அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை தெரியாது. இப்ப நிறைய பேர் இருக்காரு, அவ கை வச்சு அவனுக்கு போட தெரியாது.
அப்புறம் பதவிக்கெல்லாம் வந்துடுறா, எப்படி ஒரு டிகிரி எல்லாம் வாங்கிடுறோம், எம்ஏ எல்லாம் அவர் எப்படி வாங்குறான்னு தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிரமுகர் வெறும் கரிகால வியாபாரம் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி, அப்புறம் பெரிய ஆளாகி மந்திரி ஆகிட்டு வந்து அவர்களாட்டா இப்ப எம்ஏ எல்லாம் போட்டுக்கிறார். எப்படி எங்க எம்ஏ கிடைச்சதுலாம் தெரியல, ரொம்ப இதெல்லாம் நடக்கிறது. அப்படி கல்லாணி ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாகி கையில காசு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் சென்றங்க எதிர்கொள்வான். அப்பதான் கீழே இருந்து வாங்க 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 வாங்கம்மா, இல்லானை இல்லாலும் வேண்டால் ஈன்றெடுத்த தாயும் வேண்டாள். இல்லானை கையில பைசா இல்லைன்னா இல்லானை இல்லாலும் வேண்டாம். இல்லாலும் அப்படி சொல்ற கொண்டாட்டி கூட வைப்பு கூட பிடிக்காது அப்படின்னு, ஈன்றெடுத்த தாயும் வேண்டாம், அம்மாவுக்கும் பிடிக்காதுன்ட்டா. யாரும் நம்ம சொல்ல, நம்ம யாராவது சொன்னா திட்டுவான், அவ யாரும் சொல்லிவிட்டாத. செல்லாது அவன் வாயில் சொல்லலாம். அவன் என்ன வார்த்தை சொன்னாலும், அவன் நல்லதே சொன்னாலும், ரொம்ப அருமையான ஒரு அறிவுரைகள் சொன்னாலும் எடுபடவே படாது. ஏன் ஏழை சொல் அம்பலத்தில் ஏறாதுன்னு சொல்றாங்க. அவன் என்ன சொன்னாலும் எடுபடவே படாது. அப்படி எடுபடாத மாதிரிக்கு அந்த எளிமையான நிலைக்கு அவன் போயிடுவான். அந்த நிலைமை வராத இருக்கணும்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்பதான் வந்து நம்ம சாமியை நினைக்கணும்னு நினைச்சோன்னு சொன்னாக்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி கர்நாடகத்தில் வியாசநகரே அப்படிங்கிற இடத்துல நடக்கிறத பார்த்துட்டு வரும். அதில் 5 நாள் உற்சவம், 4 நாள் உற்சவம் ஆயிடுத்து. அந்த அக்ஷய திருதியும் போதும் பாடசாலை பசங்கள்லாம் வந்திருக்கு. தேவாளுக்கு ஆகாரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொன்னால் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அந்த உற்சவத்துக்காக என்ன பண்ணியிருந்த பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருந்தா. லக்ஷ்மி நாராயண சஷ்டில் அப்படிங்கிறவர், இந்த விழுப்புரத்துலேருந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்திருந்தார். அதே மாதிரி மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில் பெரிய பண்டிதர் கிருஷ்ணராஜபுரம் ராமூர்த்தி சஷ்டில் அப்படின்னு அவர், அவரோட சிஷ்யா, இன்னும் பல பேர் வந்திருக்கா. நிறையா வந்துட்டே இருப்பா, பல பேர் வந்துட்டு இருப்பா. ஒரு பெரிய வித்வத் சதஸ் கூடியிருக்கும். நான் ஆந்திராலேருந்து பல பண்டிதர்கள் இப்படிலாம் பல பேர் வந்திருந்தா. அதில் அப்படி வந்திருக்கிறது மறுநாளைக்கு கார்த்தால இந்த ஸ்ரீகண்டன் ஏகாம்பரை வாழலாம் பேசிட்டு இருக்கிறது. ரிக்வேத வைத்தியநாதன் அப்படிங்கிற ரிக்வேத வைத்திய அப்படின்பா. அவர் ஓடி வந்து இவாள்கிட்ட சொன்னார், இல்லை பெரியவாள்கிட்ட வந்து பாரு, ஒரு அதிசயம், ஒரு காலே இல்லை, ஒருத்தர் கால் இல்லாத ஒருத்தர் ஹேண்டிகேப்பாக இருக்கார், அவர் வந்திருக்கார், பெரிய சாஸ்திரத்தில் பண்டிதராக இருக்கார், பெரியவா ரொம்ப அழகாக அவரோட பேசின்னு இருக்கா, சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்படியே லலிதமாக பேசின்னு இருக்கா, ரொம்ப அவளை 2 பேரும் பேசிக்கிறத பார்த்தாலே ஆனந்தமாக இருக்குது, இல்லை வந்து பாரு பாரு அப்படின்னா. இவாளெல்லாம் விழுந்துருச்சுன்னு ஓடி போய் பார்த்தாக்க அங்கே ஒரு காலு இல்லாத ஒரு வைதிகர் வந்திருக்கார். அவரோட பொண்ணை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். அந்த பொண்ணை அமரகோஷத்துலேருந்து எல்லாம் வந்து கேட்க கேட்க ஸ்லோகம்லாம் ஒரே பிரமாதமாக சொல்கிறது. சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்படி வெளுத்து வாங்குறா. ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்போ பார்த்தா பக்கத்தில் இந்த ஆனந்தா பிக்சர்ஸ் லக்ஷ்மணையர் அவரோட சம்சாரம் வெள்ளம் வந்திருந்தா. இவெல்லாம் எப்பொழுதும் ரெகுலராக மடத்துக்கு வருவா. ஏகாம்பரம் லக்ஷ்மணையர்கிட்ட விசாரிச்சார், மாமா எப்போ வந்துடுங்க அப்படின்னா, இல்லை ராத்திரி நாங்கள் 10 மணி இருக்கும், 10:30 மணிக்கு வந்தோம் அப்படின்னா. இவர் முதல் நாள் என்ன பண்ணார், இந்த களப்பில் ஏகாம்பரம் வெள்ளம் கைங்கரி மன்றவாள்லாம் பெரியவா பிக்ஷானோன்னு இவாளும் ஏதோ ஆரத்து பண்ணிட்டு தூங்கி போயிட்டா. அதுக்கப்புறம் இவ வந்திருக்கா, அது இவருக்கு தெரியாது. இந்த சாஸ்திரிகள் யாரு இப்படின்லாம் விசாரிக்கிறது. ஆனந்தாபிச்சேஸ் லக்ஷ்மணியர் சொன்னார், ராத்திரி 10:30 மணிக்கு வந்தோம். வந்தோடனே பெரியவா அப்பவும் தரிசனம் கொடுத்தா. பெரியவா தரிசனம் பண்ணினோடனே பெரியவா கேட்டா, நீ என்ன காரில் வந்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா, ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, நீ ஒன்று பண்ணு, இங்கே ரமேஷ் பட்டு அப்படின்னு இருக்க, இந்த ரமேஷ் பட்டை அழிச்சுக்கோ, உன்னோட காரை எடுத்துக்கோ, நேர பக்கத்தில் கதக்குன்னு இருக்கு, இந்த கதக்குக்கு பக்கத்தில் முலுகுந்து அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு, ஒரு கிராமம். அந்த முலுகுந்து அப்படிங்கிற இடத்துல ஸ்ரீபாத சஷ்டில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான் இருக்கார். அவர் பெரிய சாஸ்திரஜர். அதனால இப்போ சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் நடக்கிறதுனால அவரை போய் நீ அழிச்சுனுவா அவனோட காரில் அப்படின்னா. இது பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டா. ராத்திரி 10:30 மணிக்கு உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. இவா உடனே ஒரு 11 மணி வாக்கில் கிளம்பி 1 மணிக்கு அங்கேருந்து கதக்குக்கு போய், அங்கேருந்து இந்த முலுகுந்துக்கு போய் அந்த சாஸ்திரிகள் வீட்டுக்கு போய் விசாரிச்சுன்னு போய் அவர்கிட்ட சொல்லி பெரியவா உத்தரவுனா அவர் பரம சந்தோஷம். எல்லாம் தூக்கி தான் உட்காந்து வைக்கணும் அவரை.
அவர் பொண்ணையும் அழிச்சுன்னு தூக்கி அழிச்சுன்னு வர இந்த அனந்தா பிக்சர்ஸ் லக்ஷ்மணியர் அழிச்சுன்னு வந்து வடிகாரத்தால 4 மணிக்கு பெரியவாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு வந்துட்டார். வடிகாரத்தால 4 மணிக்கு வந்ததுலேருந்து பெரியவா அவரோட பேசிகிட்டே இருக்கா. அப்பதான் ரிக்வேத வைத்தா வந்து சொன்னார், பாரு யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்கார், காலங்காரத்தாலே வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், பெரியவா அப்படி பேசிட்டுக்கா வந்து பாரு அப்படின்னு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இவர் வந்தவர் முலுகுந்து ஸ்ரீபாத சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு பெரிய மகாமேத சாஸ்திரஜன். பெரியவா அப்புறம் அவரோடெல்லாம் பேசிட்டு அவருக்கு தங்கறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி, அவருக்கு ஆகாராதிகளுக்கு வசதி எல்லாம் பண்ணி தர சொல்லி எல்லாம் பண்ண சொல்லிட்டு பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா. துங்கபத்ராக்கு ஸ்நானத்துக்கு போனா இவா எல்லாமும் கூட எல்லாரும் போறா. இந்த ஸ்ரீபாத சாஸ்திரிகள் அவரும் பெரியவாளோட ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள்ல உட்காத்தி வைக்க சொல்லி 2 பேரை பிடிச்சி சொல்லி நேரா அந்த நதிக்கரைக்கு வந்து அவரும் பெரியவாளோட ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. அன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி. சங்கர ஜெயந்திக்கு ரொம்ப கிராண்டா பிரமாதமா நடந்தது. சங்கர ஜெயந்தி அப்படின்னா இன்னைக்கு சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு பெரியவாளை பார்த்தாலே என்னமோ அப்படியே ஆனந்தம் பொங்கி ததுமோ. இந்த பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் அப்படின்னு பெயரை கேட்டாலே போரும் பெரியவாளுக்கு. அவளோட ஆச்சாரிய பக்திக்கு என்ன ஸ்பெஷலா ஏதாவது வர்ணிச்சு சொல்லணுமா என்ன? பார்த்தேன்னா ராமேஸ்வரத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஹிமாலயம் வரைக்கும் ஆச்சாரியாளோட விக்கிரகங்கள்லாம் பல இடங்கள்ல பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடுறது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு பிரமாதமா கொண்டாடி அப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. இங்கேயும் அது மாதிரி பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த சங்கர ஜெயந்தியில வித்வத் சதஸ்னா நடக்கிறது. பல வித்வான்கள்லாம் இன்னும் பல வித்வான்கள்லாம் வந்திருக்காளு. எல்லாருக்கும் சாண்டூர் ராஜாவை விட்டு தக்க விதமா சம்பாவனை எல்லாம் பண்ண சொல்லி சாண்டூர் ராஜா வாழெல்லாம் சொல்லணும். அதாவது ஒன்றும் பெரியவா ஒன்று ஆசைப்பட்டுட்டா ஒன்று வாயை திறந்து சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் அப்பீலே கிடையாது. என்ன வேணும் அப்படின்னா புலிப்பால் வேணும் அப்படின்னா கூட கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடுவா, கொட்டிடுவா. அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரத்த. வித்வத் சதஸ்லாம் நடந்தது. எல்லாருக்கும் தக்க சம்பாவனை எல்லாம் பண்ணப்பட்டது. எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவளோட வேத பாகத்துல என்னென்னலாம் உண்டோ அதெல்லாம் சொல்ல சொல்லி வேதாந்த விசாரம் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு சங்கர ஜெயந்தி. இந்த சங்கர ஜெயந்தி ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்படிதான் நடக்கும். ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாரும் இப்பதான் அன்னைக்கு தான் அமாவாசை அன்னைக்கு தான் வந்திருக்கா. ஆனா அந்த வந்த அன்னிலேருந்தே ஆரம்பிச்சு கோலாகலம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சங்கர ஜெயந்தி. இந்த சங்கர ஜெயந்தியில ஊர்வலம். இந்த ஊர்வலத்துல பெரியவாளே முதல்ல சாமரம் இந்த வேஜனம் சத்திரம் இதோடெல்லாம் தான் இந்த ராஜலட்சணத்தோட தானே பண்ணணும் அப்படின்னு மங்களவாதியம் இதோட தானே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா. அந்த நதிக்கரைக்கு எடுத்துன்னு போய் அபிஷேகம் பண்றதுக்கு ஊர்வலம்லாம் வரத்தி பெரியவா என்ன பண்ணினா அந்த மயில் தொகை சாமரத்தை வாங்கிண்டு தானே ஆச்சாரியாளுக்கு விசிறிண்டு சாமரம் போட்டுண்டு நடந்து வந்தது. கண்கொள்ளா காட்சியா இருந்தது. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை பார்த்தவாளுக்கு பெரிய ஒரு குருட்ட பக்தி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாப்புல நடத்தி காமிச்சா பெரியவா. பெரியவா ஒரு பெரிய பீடாதிபதியா இருக்கலாம், ஆச்சாரியாளா இருக்கலாம். இருந்தாலும் தான் எப்படி நடந்து காமிக்கிறான்னு தன்னோட ஆச்சாரியர்கள் அப்படிங்கிறது இவ சர்வசாதாரணமா இனிமே இதுக்கு மேல பவ்யமா ஒரு சிஷ்யன் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்பதான் நடந்து காமிக்கிறா. அப்படிதான் நடந்து காமிச்சா. இந்த சாமரம் போட்டுன்னு எல்லாருக்கும் கண்ணால தரதரையா தண்ணி கொட்டுது. ஐயோ பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு சாமரத்தையும் இந்த போட்டுன்னு இந்த மயில் தொகையும் விசிறிண்டு வர அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி ஆனந்தமா இருந்தது. இப்படி எல்லாம் ஊர்வலம் முடிஞ்சது. வந்தா வித்வத் சதஸ் வாக்கியார்த்த சதஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொரு சமயமும் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த ஊர்வலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. இவ பெரியவா யாத்திரையில இருக்கிறதே காசி யாத்திரம் போதும் திருடமருதூர்ல ஒரு சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது. புஷ்ய மண்டப துறையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5 நாளைக்கு ஊர்வலம்னா மகாலிங்க சுவாமியோட 4 ராஜவீதியும் ஊர்வலம் வந்து ராஜரத்னம் பிள்ளை முதலான பிரபல நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் சுவாமிக்கு ஊர்வலத்துல வாத்தியம் வாசிக்க, இனிமே இதுக்கு மேல இனிமே இவ்வளவு கிராண்டா இதை விட விமர்சையா இதை விட பக்தி ஸ்ரத்தையா உலகத்துல ஒரு சங்கர ஜெயந்தி நடக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்பல நபூதோ ந பவிஷ்யதி அப்படிங்கிறப்பல அதுக்கு முன்னாலேயும் நடந்திருக்க முடியாது, இனிமே பின்னாலேயும் நடக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்பல பெரியவா கொண்டாடினா. அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா இந்த புஷ்ய மண்டபத்தை காவேரிக்கரை புஷ்ய மண்டபத்துறையிலேருந்து பகவத் பாதால ஒரு ரதத்துல தேர்ல அலங்காரம் பண்ணி 4 ராஜவீதியும் அழிச்சுட்டு ஊர்வலமா வருது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. இந்த 4 ராஜவீதியிலையும் பெரியவா எப்படி வந்தா அப்படின்னா இப்ப இந்த வியாசனகரையில எல்லாம் பின்னால வந்தா அப்படின்னா சைட்ல சாமரம் போட்டுன்னு வந்தா அப்படின்னும். ஆனா அந்த வருஷம் இந்த திருடமருதூர் சங்கர ஜெயந்தியில பெரியவா எப்படி வந்தான்னார் ஆச்சாரியால தரிசனம் பண்ணிட்டு பின்னாலையாலேயே நடந்துட்டு. திருடமருதூர் 4 ராஜவீதி எவ்வளவு பெருசு அப்படிங்கிறது போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும்.
அந்த ராஜவீதிக்கு வரத்துக்கே காவேரி கரையிலேருந்து வரணும்னாலே 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வரணும். இந்த 4 ராஜவீதி இந்த காவேரி கரையிலேருந்து வருது, திரும்பி போறதுன்னா எத்தனை கிலோமீட்டர்? அந்த அத்தனை கிலோமீட்டரும் பெரியவா பின்னால பின்பக்கமாவே நடந்து வரா அப்படின்னாக்க அது என்ன யோகீஸ்வரன்னு சொல்றதா, என்ன அவரை என்ன వ్యక్తిன்னு? அதாவது ஒண்ணு சொல்லலாம், இது நம்மள மாதிரி சாதாரணமா பாஞ்சபௌதிகமான ஒரு மனுஷ వ్యక్తి இல்லை, அது தெய்வீகமான ஏதோ ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொல்லலாம். இவரோட அந்த தெய்வத்தன்மைய தெய்வீகத்தை வேற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுன்னு பெரிய நாம வேதாந்த விசாரம் பண்ணிலாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். சாதாரண மனுஷாலாலெல்லாம் பண்ண முடியாதெல்லாம் இவர் சர்வசாதாரணமா பண்ணி காமிப்பார். ஒரு வேடிக்கைக்கு உதாரணத்துக்கு சொன்ன முடியும்னா, நீங்க சில வீடியோலாம் இருக்கு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இவ 90 வயசுக்கு 92 வயசுக்கெல்லாம் இப்படி குத்திட்டுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. ஏந்திருக்கணும் அப்படின்னா தடார்னு அப்படியே ஏந்திருப்பா. நாமளா இருந்தா இதை பிடிச்சுன்னு அதை பிடிச்சுன்னு இது பண்ணிட்டு, அதுவும் மணிக்கணக்கா உட்காந்துன்னா கால் மரத்து போயிடும். அது இனிமே காலை சரி பண்ணிட்டு ஏந்திருக்கிறதுக்குலாம் எவ்வளவு சிரமப்படுவோம். ஆனா பெரியவா கால் மேல காலை போட்டு சப்பலாம் போட்டுன்னு உட்கார்ந்து இருந்தாலும் மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா. ஏந்திருக்கணும் தடார்னு ஏந்திருப்பா. இப்படி அப்படின்னு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத அப்படின்னா இதெல்லாம் சாதாரண மனுஷால எல்லாம் என்னதான் பெரிய கெட்டிக்காரனா இருந்தா கூட தெம்பா இருக்கிறவனால கூட பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம்னா அதுக்கு சொல்ல வரேன். இந்த திருடமருதூர் சங்கர ஜெயந்தியில பின்னாலேயே நடந்துன்னு வந்தா அப்படின்லாம் சொல்றோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அதை எப்படி கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதே இந்த திருடமருதூர்னு இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. ஸ்ரீவத்ச சோமதேவ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா வித்வான் இருந்தார். புராண இதிகாசங்கள்லாம் ரொம்ப கரகண்டவர். பெரியவா சொல்லி 18 புராணத்தையும் பிரவச்சனம் பண்ணினர், எல்லாம் பண்ணினர். அவருக்கு இந்த சங்கர ஜெயந்தியும் போது ஊர்ல நாட்டுல பல இடங்களில் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுறா இல்லையா, அந்த சங்கர ஜெயந்தியில அங்கங்க பூஜை எல்லாம் பண்றது, உபன்யாசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணது எல்லாம் நடக்குமே. அதனால இவர் ஒரு பெரிய உபன்யாசகராக இருந்ததுனால இவருக்கு திருடமருதூர்ல சங்கர ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன்ல இவரை சங்கர விஜயம் சொல்லணும், பிரவச்சனம் பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு அழைப்பு வந்திருந்தது. அதே சமயத்துல மெட்ராஸ்லயும் ஒரு பெரிய இடம், அந்த இடத்துலயும் இவரை கூப்பிட்டுருந்தா. இவருக்கு குழப்பமா இருந்தது, இங்க மெட்ராஸ்லயே சொல்றதா இல்ல இங்கேருந்து திருடமருதூர் போய் அங்க போய் உபன்யாசம் பண்ண. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ஸ்ரீவத்ச சோமதேவ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா வித்வான் இருந்தார். புராண இதிகாசங்கள்லாம் ரொம்ப கரகண்டவர். பெரியவா சொல்லி 18 புராணத்தையும் பிரவச்சனம் பண்ணினர், எல்லாம் பண்ணினர். அவருக்கு இந்த சங்கர ஜெயந்தியும் போது ஊர்ல நாட்டுல பல இடங்களில் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுறா இல்லையா, அந்த சங்கர ஜெயந்தியில அங்கங்க பூஜை எல்லாம் பண்றது, உபன்யாசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணது எல்லாம் நடக்குமே. அதனால இவர் ஒரு பெரிய உபன்யாசகராக இருந்ததுனால இவருக்கு திருடமருதூர்ல சங்கர ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன்ல இவரை சங்கர விஜயம் சொல்லணும், பிரவச்சனம் பண்ணணும் அப்படின்னு இவருக்கு அழைப்பு வந்திருந்தது. அதே சமயத்துல மெட்ராஸ்லயும் ஒரு பெரிய இடம், அந்த இடத்துலயும் இவரை கூப்பிட்டுருந்தா. இவருக்கு குழப்பமா இருந்தது, இங்க மெட்ராஸ்லயே சொல்றதா இல்ல இங்கேருந்து திருடமருதூர் போய் அங்க போய் உபன்யாசம் பண்றதா அப்படின்னு அந்த குழப்பத்துல இருக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். பெரியவா எப்படி சொல்றாளோ உத்தரவு பண்றாளோ அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்மளாவே தீர்மானம் பண்ண வேண்டாம், பெரியவா சொல்ற எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணு விஜயாபனம் பண்ணு. நீ பெரியவா கேட்டா, நான் அந்த காலத்தில் காசி யாத்திரம் போது திருடமருதூர்ல ஒரு சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது அப்படின்னு நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னா. அம்மா கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதை கேள்விப்படாதே ஒருத்தரும் இருக்க முடியாது, அப்படி உலகத்துல அப்படி ஒரு அதிசய சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது, பெரியவா நடத்தினான்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. இந்த திருடமருதூர்லயே அவ்வளவு கிராண்டா பண்ணித்து அப்படின்னு பகவத் பாதாளுக்கு திருடமருதூருக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறதே பெரியவா சொன்னா. நீ விஜயம் படிச்சிருக்கியோ இல்லையோ? படிச்சிருக்கேனே. என்ன மாதவியமா? ஆமா மாதவியம் தான். பொதுவா பழக்கத்துல இருக்கிறதுனால அதைத்தான் முதல்ல பிரிண்ட் போட்டு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டா, அதனால இந்த சங்கர விஜயமே பிரபலமா ஆயிடுத்து. ஆனா அதுக்கு முன்னால பல சங்கர விஜயங்கள், பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த பிராச்சீன சங்கர விஜயத்துக்கும் மாதவியத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசமே இருக்கும். அப்படி வித்தியாசம் இருந்து தவறுதெல்லாம் இருந்தா கூட அது என்னமோ பிரிண்ட் பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிவிட்டதுனால அது எல்லாருக்கும் ஒரு வித்வான்கள்லாம் கொண்டு அதை ரெஃபர் பண்றாப்புல ஆயிடுத்து. அதுதான் பெரியவா கேட்டா, இவரும் அதை தான் சொன்னார். ஆமா மாதவியம் தானே. அது மாதிரி சித்விலாசியம் இன்னும் ஆனந்தகிரியம் எல்லாம் படிச்சிருக்கியோன்னு. ரொம்ப அதிகமா படிச்சது கிடையாது, ரொம்ப விவரமா அதுல பார்த்தது கிடையாது அப்படின்னு. இது
இந்த மாதவீயத்துல பகவத்பாதாள் எங்கெங்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணினா, ஆசேது ஹிமாச்சலம் 3 தரம் பாத யாத்திரை பண்ணினா அப்படிலாம் சங்கர விஜயன்லாம் சொல்றது இல்லையோ, அது எந்தெந்த க்ஷேத்திரங்களுக்கெல்லாம் போனா, ஊருக்கெல்லாம் போனான்னு இதான் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. அதிகமா இல்லை அப்படின்னு அந்த மாதவீயத்துக்கே வியாக்கியானம் எழுதியிருக்கா. அத்வைத ராஜ்யலக்ஷ்மி அப்படின்லாம் பேரு. அதுல எல்லாம் அதை பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. அதுல வருது இந்த மாதவீயத்துல பகவத்பாதால் திருடமருதூர் அந்த பல இடத்த சொல்றதே எங்கெங்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணாங்க. இந்த திருடமருதூருக்கு வந்த வேறும் இல்லாம சொல்லி சிதம்பரத்துக்கு போனா, மத்தியார்ஜுனத்துக்கு வந்தா இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. மாதவீயம் ஒரிஜினல்ல இல்லைன்னா கூட அது வியாக்கியானத்தில்லாமும் இதெல்லாம் வருது. ஏன்னா மற்ற சங்கர விஜயங்கள்லாம் ஒட்டி அதுல இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் விவரமா சொல்லிக்க, அதை வச்சுன்னு தான் இந்த வியாக்கியானத்திலேயே அதை சொல்லியிருக்கா. அதுல இந்த திருடமருதூருக்கு பகவத்பாதாள் வார்த்தை ஆச்சாரியால் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா. இது அத்வைதம் தான் சத்தியம் அப்படின்னு சித்தாந்தம்னு ஸ்தாபிதம் பண்ணியாச்சு, பரம தாத்பரியம் அப்படின்னு. அதுக்கு கிரந்தங்கள்லாம் எழுதியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் அது ஈஸ்வரனே அப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. பல வித்வான்களோட வாதம் பண்ணி இதுல அதை ஸ்தாபிதம் பண்றோம்னா கூட ஈஸ்வரனே அதுக்கு ஒரு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு மகாலிங்கத்திட்ட பிரார்த்தனை பண்ண எல்லாரும் வித்வான்கள்லாம் கூடியிருக்கா. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல அத்வைதம் தான் சத்தியமா அப்படின்னா, அத்வைதம் சத்தியம், அத்வைதம் சத்தியம், அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு மகாலிங்க சுவாமி டேந்து ஒரு கையை வெளியில வந்து கையை தூக்கி அத்வைதம் சத்தியம், அத்வைதம் சத்தியம், அத்வைதம் சத்தியம் 3 தரம் சத்திய பிரமாணம் பண்ணின்னு அதுக்கப்புறம் கை மறைஞ்சு போயிடுது. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஞாபகார்த்தமாக தான் காஞ்சி காமகோடி பீட சங்கர மடத்துல, திருடமருதூர் இருக்க சங்கர மடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்துறாப்புல அந்த மடத்து வாசல்ல பார்த்தேன்னா மேல கோபுரம், அந்த கோபுரத்துல மகாலிங்க சுவாமி கை இப்படி வெளியில வந்து பகவத்பாதாள் இருக்கிறாப்புல அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும். இந்த நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்படி அத்வைதம் சத்தியம்னு பகவத்பாதாளுக்கு மகாலிங்க சுவாமி நேர அசரீரியாவே சொன்ன இடம், சத்திய பிரமாணம் பண்ணின இடம். அதனால உனக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் பகவத்பாதாளுக்கும் திருடமருதூருக்கும் எவ்வளவு நெருங்கின தொடர்பு உண்டு, மத்தியார்ஜுனத்துக்கும் எவ்வளவு முக்கியமான ஸ்தலம் அப்படின்னு ஆச்சாரியாளோட சரித்திரத்துல எவ்வளவு முக்கியமான இடம்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது இத்தனை எதுக்காக சொன்ன அப்படின்னு. அதனால நீ திருடமருதூர்லேருந்து சங்கர ஜெயந்திக்கு வந்து உன்னை உபன்யாசம் பண்ணணும்னு கூப்பிட்டுருக்கான்னு சொல்ற. அதனால திருடமருதூர்ல போய் பண்ணு. இந்த திருடமருதூருக்கும் பகவத்பாதாளுக்கும் என்ன சம்பந்தம்ங்கிறது இதுலேருந்தே தெரியறது. சத்திய பிரமாணம் பண்ணின இடம். அதனால அங்க போய் சங்கர விஜயம் சொல்லு, உபன்யாசம் அப்படின்னு. சோமதேவ சர்மா ரொம்ப நெகிழ்ந்து ஒரு இடத்துல அந்த எப்படி அதோட இடத்தெல்லாம் நாம தராதரம் நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறோம், உன்னோட பெருமையை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு இது மாதிரி விஷயங்கள் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பெரியவா நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுக்குறா. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுல இப்படிலாம் அதுல உள்ள மெரிட்ஸ் டிமெரிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து 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 நாம எதுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும், எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அங்க போய் பண்ணு அப்படின்னா அது சொல்றதே. இன்னும் நீ மாதவியம் தான் படிச்சிருக்க, இன்னும் வியாசாச்சலியும் ஆனந்தகிரி இல்லாம நன்னா பார்த்துக்கோ. இந்த மாதவீயத்துக்கே வியாக்கியானம் இருக்கிற அத்வைத ராஜ்யலக்ஷ்மி இல்லாம நன்னா பார்த்துன்னுட்டு விவரமா எது உண்மையோ எது உனக்கே தெரியும் பிராச்சீனமோ அதை எடுத்து சொல்லு எல்லாருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அந்த சங்கர விஜயம், திருடமருதூர் ஊர்வலம், சங்கர ஜெயந்தி அப்படின்னாலே இதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வருது. இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பெரியவா பார்த்து பார்த்து சொல்லியிருக்கா. அப்படி பண்ற சங்கர ஜெயந்தியே பெரியவா கொண்டாண்டா. பிரதோஷ மாமா அப்படின்னு பரம பக்தர் பெரியவா ஜெயந்திய வைகாசி அனுஷத்தை கொண்டாடுவர். மாசமே பெரியவாளோட திருநக்ஷத்திரமா அனுஷத்துக்கு ரொம்ப நன்னா பண்ணுவா. அவ ரயில்வேல உத்தியோகமாக இருந்தா, எழும்பூர்ல ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல இருந்தா. அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட கேட்கறது நடந்துன்னு வந்துன்னு இருக்கு. அப்போ திருப்பி போய் ஒரு தரம் பெரியவாள்கிட்ட பேசினு பெரியவா சொன்னா, அதெல்லாம் இனிமே எனக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், அவரை பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லு அப்படின்னு. மாமாவுக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்தது. நாம என்ன பெரியவாளை கொண்டாடுறது தானே நம்மளோட வேலை. சிஷ்யாளுக்கு வேலை, பக்தாளுக்கு வேலை என்னென்ன பகவானை கொண்டாடுறது தான். அதுக்கு ஒன்றும் பகவான்கிட்ட உத்தரவு கேட்க வேண்டாம். உனக்கு நானுமே தங்க கவச்சம் பண்ண போறேன், வைர கிரீடம் பண்ண போறேன், உனக்கு தங்கத்தேர் பண்ண போறேன், உனக்கு புளியோதர நைவேத்தியம் பண்ண போறேன், வடமாலை சாத்த போறேன்னு சுவாமியில உங்களுக்கு சம்பந்தமான எந்த சுவாமிகிட்டேன்னு நம்ம எதாவது உத்தரவு கேட்கணுமே. நமக்கு பக்தி இருக்கு, பிரியம் இருக்கு, என்ன வசதி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நாம கொண்டாடி ஆனந்தப்பட போறோம். இதான நியாயம். ஆனா பெரியவா இங்க என்ன பண்ணினா, பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லு அப்படின்னா, உன்னை கூட கைங்கர் வேணும் பாலுன்னு அவர் சொன்னார். அவர் அழறர்,
அவர் வருத்தப்படுறார். பெரியவா ஏன் அதை தடுக்கணும்? பெரியவாளுக்குன்னு எதுவும் வேண்டாம் பண்ண வேண்டாம்னா கூட பெரியவாளுக்கு பண்றதுனால யாருக்கான ஒரு சந்தோஷம் வந்துன்னா வந்துட்டு போட்டுமே, அதுக்கு பெரியவா குறுக்க நிற்பானே, அது தடுப்பானே, பண்ணட்டும் அப்படின்னு. பெரியவா உத்தரவு பண்ண வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, எனக்கு பண்ணினா அவருக்கு சந்தோஷம், ஆனா நான் ஒண்ணு சொல்றேன், அதை பண்ணினான்னா எனக்கும் சந்தோஷம் அவருக்கு சந்தோஷம், அதையே பண்ண சொல்றியான்னு. பிரதோஷமா சொன்னா ஆஹா பண்றேன் அப்படின்னா, சங்கர ஜெயந்தி என்ன பண்ண சொல் அப்படின்னு. பகவத்பாதாள் இல்லைன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல தர்மம் இல்லை. அதனால பகவத்பாதா ஜெயந்தியை நன்னா கொண்டாட சொல்லு. ஜெயந்திக்கெல்லாம் ஜெயந்தி அப்படின்னு சங்கர ஜெயந்தியை பத்தி சொல்றதே சொல்லுவா. அந்த பகவத்பாதாவோட பெருமையை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த பகவத்பாதாவோட காஞ்சி காமகோடி பீடம்னு ஒரு பீடத்தை ஸ்தாபிதம் பண்ணி 2500 வருஷமா அது இந்த பாரம்பரியம் தொடர்ந்துட்டு அதுல 68வதா பெரியவான்னு ஒரு व्यक्ति இல்லைன்னாக்க, ஒரு ஆச்சாரியர்கள் இல்லைன்னா நாம் அந்த பகவத்பாதாவோட பெருமையுமா தெரிஞ்சுட்டு போறது இந்த உலகம். அதனால்தான் பிரதோஷ மாமாக்கு என்னன்னு, ஜெயந்திக்கெல்லாம் ஜெயந்தி சங்கர ஜெயந்தின்னா அந்த சங்கர ஜெயந்திக்கும் ஜெயந்தி பெரியவா ஜெயந்தி, அந்த வைகாசி அனுஷத்தை அப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்னு அவ்வளவு தீவிரமா இருப்பான். மாமாட்ட இப்ப உத்தரவு பண்ணா சங்கர ஜெயந்தின்னு என்ன பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணணும்னு வேற சொன்னான். அந்த எக்மோர்ல ரயில்வே குவார்டர்ஸ்ல கார்த்தலா ஆயுஷ் ஹோமம் அவகந்தி ஹோமம் இதெல்லாம் நடக்கும். அப்புறம் பகவத்பாதாவோட அவதாரகட்ட படிச்சுட்டு வரதானம் பண்றது, இன்னும் பானகம் நிர்மோல் இதெல்லாம் கொடுக்கறது, விசிறி கொடுக்கறது எல்லாம் நடக்கும். வித்வான்கள் விட்டு படிக்கிறது. அதுல ஒரு ஐட்டம் பெரிய விஷயத்தா பிருகுவல்லி பாராயணம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. அதாவது தைத்திரிய உபனிஷத்துல ஒரு போர்ஷன் பிருகுவல்லி அப்படின்னு பேரு. பிருகுங்கிற ரிஷிக்கு வருணன் அவ அப்பா, அவர் ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்றது, அதுதான் பிருகுவல்லி அப்படிங்கிறது. ரொம்ப வேதாந்தபரமானது, ரொம்ப ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய, ரொம்ப சிம்பிளா புரியக்கூடியது. அதனால பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த சங்கர ஜெயந்தியில பகவத்பாதாள்னாலே நமக்கு முக்கியம் என்ன, அந்த வேதாந்த விசாரம், அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது, அத்வைத அனுபூதி அடையிறது தானே அவளுக்கு பண்ற பெரிய உற்சவம். அதனால அதுவும் வரணும் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு அங்கமா அந்த பிருகுவல்லி ஒரு சாட்சியல் பேரை சொல்லி, ஒரு வித்வான் பேரை சொல்லி அவரை விட்டு பாராயணம் பண்ண சொல்லு அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தா. பாராயணம் பண்ணி நீனும் சம்சாரமும் கேட்கணும் அப்படின்னு. அதாவது இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒண்ணு பண்ணினோம்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு மற்றவாள்லாம் அனுபவிச்சுட்டுப்பா, நம்ம பாட்டுக்கு எங்கேயான மற்ற காரியமா இருப்போம், அது இருக்கக்கூடாதுன்னு பெரியவா இங்க என்ன பண்ணா, நீனும் உன் சம்சாரம் உட்காந்துன்னு கேட்கணும் அப்படின்னே சொன்னான். அதை பிருகுவல்லி பாராயணம் பண்ண சொல்லி, அதை சிரவணம் பண்ண சொல்லி, மாதிரி சாயந்தரம் ஊர்வலம் நடக்கும். பகவத்பாதாள் படத்த ஊர்வலம் நடந்தா அந்த ஊர்வலம் எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதே பெரியவா முன்னால மங்களவாத்தியம் போகணும், யானை குதிரை இந்த மாதிரி எல்லாம் போகணும், ரிஷபம் யானை குதிரை இதெல்லாம் போகணும், வேத கோஷம் இருக்கணும், வேத பாராயணம் பண்ணிட்டு போகணும். அதுமாரி ஒரு பக்கம் நாம சங்கீர்த்தனம், மராட்டி பஜனை அப்படின்னு பெரியவா சொன்னது, அவங்க பஜனை பண்ணிட்டு போகணும். ஏன்னா எத்தனையோ மகான்களாம் நாமம் அப்படின்னாலே பாண்டுரங்கன், நாம பக்தி அப்படின்னாலே இந்த மராட்டி சாதுக்கள்லாம் பண்ணிக்க, இந்த சந்துக்கள்லாம் பண்ணிக்க, அபங்கத்தை கேட்டாலே கல்லங்கரைஞ்சு பக்தி இல்லாத பக்தி வரனால நாம சங்கீர்த்தனம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின் உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே
விட்டுடுதி கண்டாய் மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மா தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள்
மலைச் சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை
மேனி அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் ஐந்தால் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்துறவே தயிரில் பொரு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி குத்து உருபோதும் இலைந்து குடறு நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.